डोडो टीवी। आम घर पाखरे जड़े स्त्री लोकटे रोला विमला जे बाहागर किंबा कौनसी कार्यक्रम रे मेहंदी लगेबार काम करुला। ता मेहंदीर प्रशंसा पूरा सहर करुला। दीदी तुम्हें मेहंदी तो बहुत भले लगौछ। मु मो बाहागर रे तुमठु ही मेहंदी लगेबी। हाँ निश्चय लगेई देबी। किंतु के जानी से पर्यंत मु बंची थी कि भी नहीं। विमला किछि दिनरु बहुत दुखी रहुथिला। ताको गोटिए अजणा भय विचलित करुथिला जे तार मृत्यु बहुत शीघ्र हो जिवो। देख तो विमला मेहंदी रो केमिति पैटर्न बनै छी, किछि विचित्र लागुनी। हाँ मते तो ये पैटर्न खाली विचित्र नुहे, बहुत विचित्र लागुची। आज्ञा मो झील को कहीं दुर्बृत्त निर्दयतार सहित मारी देछि। कुमार कोण अनु कोण खोजिकी देख, गोटे भी एविडेंस छाड़ी हवा कथा नुह। पुलिस पाई ए घटना बहुत जटिल हो जाइथिला। ना तो किछि एविडेंस तांको मिलुथिला और ना मर्डर मोटिव जणा पडुथिला। एमिति की सुसाइड रो एंगल भी नथिला। मो 20 वर्षर कैरियर एमिति कॉम्प्लिकेटेड केस देखिनी। आज्ञा ये मामला तो एबे आहुरी कॉम्प्लिकेटेड हबो। एई एरिया रे आहुरी 2टा मर्डर हेछि। कोन केबे केमिति? आज्ञा 2टा सब बहुत खराब अवस्था रे आ सेठी भी किछि एविडेंस नाही। गोटिए परे गोटिए अनेक हत्या हेबाकू लागिला। पुलिस को हत्याकारी किछि एविडेंस मिलु नथिला। आ शहरर गोटिए भागरे विमला घरे विमला एमिति मेहंदी लगे देछि ता रंग जेमिति केबे न जाऊ। हां 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 अरे हां ए मेहंदी रे रंग केबे भी छाड़ीबनी। मु सब हत्यारे गोटे कॉमन जिनिस नोटिस करिछि। ए हत्याकारी केवल झियो मानकर ही शिकार करुछि। आउ सबुठु आश्चर्यजनक कथा सबु झियो मानक हाथ रे मेहंदी लागिछि। हाँ आज्ञा मु भी नोटिस करिछि। जहाँ भी हो ए सबु हत्या पछर रहस्य मेहंदी रे ही सॉल्व हो पारिबो। पुलिस से सबु झियंकर घर लोकंक सहित पुणी थरे पचरा उचरा कला तो जना पड़िला जे से सबु झिय माने मृत्युर 4 घंटा पूर्व ही मेहंदी लगैथिले। आउ से पुणी जनक ठारू। एबे इंस्पेक्टर सबु फोकस मेहंदी लगौथवा विमला उपरे थिला। सर मु कहारी हत्या करिनी, मु तो खाली मेहंदी लगाए। ए लेडी उपरे मोर संदेह अछि, या उपरे नजर रखि था। विमलार व्यवहार और ता पाखकु मेहंदी लगेबाकु आसुथवा गोटिए परे गोटिए झीर मृत्यु हेबा किछि सहज कथा नथिला। ए पर्यंत सहर रे ए कथा समस्ते जानि सारिथिले। आ विमला पाखकु मेहंदी लगेबा पई केही भी आसु नथिले। इंस्पेक्टर मो पेट पाटण नहीं तू किछि ठीक कलोनी, तते यार दंड भोगिबाकू पड़िबो। ए पर्यंत सहर रे 40 जनकर मृत्यु हो सारिथिला, किंतु हत्याकारी पुलिस रो हाथ बहुत दूर रे थिला। किंतु सेतिकी बेले ही हठात
एबे तू बंची पारिबोनी आमे तते रेड हैंडेड धरिछु मु किछि करिनी मु निर्दोष सेटा तो कोर्ट रे जना पड़िबो जे तू निर्दोष कि गोटी सीरियल किलर याको वेन रे बसाओ आ थाना को नहीं चलो सर मते छाड़ी दियंतु मु निर्दोष इंस्पेक्टर उपरे एसबु कथार किछि प्रभाव पड़िलानी आउ कांस्टेबल बिमला को वेन रे बसिबाकू लागिला सेतिकी बेले स्त्री लोगों को छाड़ी दे इंस्पेक्टर किए तू भल भावरे सामना कुआ काहे की आउ बंचिबार इच्छा नहीं मु लास्ट वार्निंग दउछि नहले शूट करि देबी याकू भी तारे ट्राई करिने इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अनेक थर फाइल कला किंतु छाई ऊपर किछि प्रभाव पड़िला सार ये कोनोसी भूतटे हमकु निज जीवन बंची पळै जीवा कथा ठाकुर आम सहित अछंती डरनी किछि हबनी एबे मोर पाली शिकार तो सब बेले कम बयसर झील माने ही थांती किंतु तुम्हें माने मो कामरे निज मुंड पुरे मृत्यु को डाकी आनीछ यांको मारनी जीवा को दियो यांको एबे बंद कर दियो ए मृत्युर खेला बहुत निरीह लोकंकर जीवन नहीं गलो तुम्हें एबे मु आ ए रक्तर खेल खेली पारिबिनी तू तो बहुत कामर जिनिस तो मेहंदी तो मते शिकार आनी की दिए जदि तू चाहूछु कि मु ए दी जण को न मारे ताले जेमिति चालिछि सेमिति ही चाली थाउ तोते तो पापर दंड निश्चय मिलेबा पिसाची इंस्पेक्टर एबे धीरे धीरे हाथ को बढ़े अब पिसाची ने ता पेक को चिपी ऊपर को उठे देला तू देबु मते दंड मते तो बड़ी केही भी मଣିଷ मारी पारिबेनी सेथिकी बेले इंस्पेक्टर बेकरी थिबा ओ ताकु देखा पुणी सेथिरु शक्ति बाहर किछि समय छटपट होला परे से पिसाचिनीर अंत हे गला से झियो मानकु जणा भी नथिला जे बिमलार मेहंदीर रंग सतेरे केबे भी छाडिबो दिने सुधीर निज स्त्री शांता को नहीं गाँव सहर को जाउथिला किंतु तांको गाड़ी मझी रास्ता रे ही खराब हे गला तेबे पाग मध्य खराब हे गला आउ जोर रे वर्षा भी आरंभ हे गला जेउ कारणरू तांको डेरी हे गला आउ अंधार हे गला अरे गाड़ी को भी एबे बंद हवार थिला ऊपर ए वर्षा एबे ए समय गाड़ी ठीक करबा पई मैकेनिक भी मिलिबेनी सुनु छ वर्षा बहुत जोर रे होची हमको कोठी रहिबा दरकार एती राति रे कुआडे जीवा चारिआडे अंधार छोड़ा किछि भी देखा जाउनी एमिति कही सुधीर चारिआड को देखिला तेबे ताकू अल्प दूर रे गोटिए घरे आलुओ जळुथुवार देखागला शांता ही देखो सेठी गुटे घर देखा जाउछि हमकु सेठी जीवा कथा अंधार रे एठी रहिबा सुरक्षित नुहे बोध हुए हमकु सेठी सहाय्य मिली पारे ठीक अछि जेमिति तुमको ठीक लागुछि आउ दुहे से घर आड़कू गले टिके पाखकू जाई देखिले तो सेटा गोटिए बड़ बंगला हे गला सुधीर घरर कबाट बाडेला किंतु भितरु केही भी आसिलेनी मते लागुछि भितरे समस्ते सोईथिबे हमको बाहरे रहबा ठीक हबो आउ सेते बेले बहुत जोर रे पवन बहिला आउ कबाट निजे निजे खोली गला सुधीर शांता को नहीं घर भितर को गला भितरे बहुत अंधार थिला आउ चारिआडे
ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ଲଟକି ଥିଲେ। ଏମିତି ଘରକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତା କହିଲା, ମତେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି କେତେ ବର୍ଷରୁ କିଏ ବି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଶାନ୍ତା, ଏଠି ଡରିବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଠି ରହିବାର ଅଛି? ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ସେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀଟିଏ ନେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ରୁହେ, ତମକୁ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଘର ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଫସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଛ। ତମେମାନେ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଛ। ଯାଅ, ଉପରେ କକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇଠି କପଡ଼ା ବଦଳି ନିଅ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଉପର କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା। କପଡ଼ା ଦେଖି ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କପଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ତ ଏକା ରହନ୍ତି ନା? ଏସବୁ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର କପଡ଼ା। ସେମାନେ ଏବେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ନିଅ, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇଯାଅ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ପିଶାଚିନୀ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆମ ସହିତ କିଛି କରିବନି ତ? ନା, ସେ କିଛି କରିବନି। ସେ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିଛି ପିଶାଚିନୀ ଭଲ ବି ଥାନ୍ତି। ସୁଧୀର ଆଉ ଶାନ୍ତା କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ଯେବେ ସୁଧୀର ସକାଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା, ସେ ଶାନ୍ତାର ଶରୀର ଗରମ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ଶାନ୍ତା, ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ତୁମେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେଇଠି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରୁହ, କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନା, ୟାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଆ କହି ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାକୁ ଦେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ନେ, ଏଥିରେ ତତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ଶାନ୍ତା ଆରାମ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତାର ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ଆଉ ଶାନ୍ତା ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କଣ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତା ହାତରେ ତା ପୁଅର ଫଟୋ ଥିଲା। ତେବେ ସୁଧୀର ବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଦୁଃଖ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ରୋଶନ। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିଲା ଓ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ। ତମକୁ ସେଠି ନେଇଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ମାସରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି। କେବେ କେବେ ଏଠି ଆସିଯିବି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ, ତା ସାହାରାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବେମାର ହେଇଗଲି, ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଯୋଗୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲି। ସେବେଠୁ ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି।
ତା ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ତମେମାନେ ଆସିଲ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ବି ଯାଉଛ। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି ନ ଆସିଛି ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ହେଇ। ଆଉ ପୁରା ଘର ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଶନର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ଘରର ଠିକଣା ଅଛି? ନା ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସେ ତ କେବଳ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ସୁଧୀରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଦେଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ସୁଧୀର ଚାଲିଗଲା। ସୁଧୀର ନିଜ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏସବୁ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀର କାମ। ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୁଧୀର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା। ସୁଧୀର ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀର ପୁଅକୁ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବିଜାପୁର ଗାଁର ଜମିଦାର ସୁଧୀର କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ମୋତେ କିଣିବାର ଅଛି। ନା ନା, ମୋର କୌଣସି ବଙ୍ଗଳା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଧେ କୌଣସି ଭୁଲ ନମ୍ବର ଲଗେଇଛ। ନା ନା, ମୁଁ ତୁମ ବଙ୍ଗଳା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମ ମା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମରିବା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତାର ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବି। ବଙ୍ଗଳାର କଥା ଶୁଣି ରୋଶନ ଲୋଭରେ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସିବି। ଆରେ ବାଃ, ଏବେ ତ ମୁଁ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି। ଏଇଆ କହି ସୁଧୀର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହ କଥା ହେଲି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ରୋଶନ ସେଠିକି ଆସିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ରୋଶନ କହିଲା, କିଏ ଅଛ? କେହି ଅଛ? ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସୁଧୀର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁମେ ରୋଶନ ନା? ହଁ, ମୁଁ ରୋଶନ। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ସୁଧୀର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଚାଲ ଉପରେ ଯାଇ ବସିବା। ମୁଁ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଏ ଘରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର କର, ମୋତେ କାଲି ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାର ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା। କେତେ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତୁ! ଥରେ ହେଲେ ବି ପଚାରିଲୁନି କି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଯାଇଛି? ଆଉ ତା ପଛରେ ତା ଘରକୁ ବିକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ଜନ୍ମ ଦେଲା ମାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଉ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷରୁ ତୋ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ବୁଲୁଛି। ତୁ କେବେ ମାର ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ପାଇବା ପଛରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରେଇ ଦେଲି। ମୋ ଆଗକୁ ଆସ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଶାନ୍ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ରୋଶନକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ରୋଶନ ନିଜ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସୁଧୀର, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଉଭେଇଗଲା। ଏବେ ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋଶନ ନିଜ ପରିବାର ନେଇ ସେଠିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ତୁମ ଆଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ମନାଲିରେ ହେଉଥିବା ବରଫ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦୋରରେ ରହୁଥିବା ଏ କପଲଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା। କେତେ ମଜା ଆସୁଛି ନା ସିମରନ? ତମକୁ କାମରୁ ସମୟ କୋଉଠୁ ମିଳେ? ମୁଁ ତ କେବେଠୁ କହୁଥିଲି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା।
ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ବରଫ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଥକିଗଲି। ଚାଲ ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଯିବା। ମୁଁ ବି ଥକିଗଲି ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଗଲେ। ଲିଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଭେଟ ହେଲା। ରାହୁଲ ଆଉ ସିମରନ ଦୁହେଁ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟରେ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଲିଫ୍ଟ ବାଲି ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ନା? ହଁ, ତୁମକୁ ତ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି କାହାର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କାହା କଥା? ସିମରନ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମେକଅପ୍ ଠିକ୍ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର କଥାଟା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମୋ ମାଙ୍କର ଛୋଟବେଳ କଟିଥିଲା। ସେଇ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପୁଅର ନାମ ଥିଲା ବିକି। ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ହିଁ ରହିବି। ଆରେ ପାଗଳ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୋ ଭାଇ ଅଛି ନା। ତୁ କଣ କରିବୁ? ତୁ ହବୁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଚାଲ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଆପ୍ କରିବ। ଏଇଠି ତୋର ବି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗର କଥା ମାନି ବିକି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସହିତ ହେଇଗଲା। ଭାଇ, ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କଥା ବି ହେଲୁ, କାଲି ଭେଟିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ, ଏବେ ତୁ ବି କମିଟେଡ୍ ବଏଜ୍ କ୍ଲବରେ ମିଶିଗଲୁ। ବିକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା। ସେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଦୁହେଁ ସାଥିରେ କିଛି ଖାଇଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ବିକିର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ତୁମକୁ ଭେଟିବି। ତମେ ବି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଝରକାରୁ ଦୁହେଁ ହକ୍ କରିବାର ଦେଖାଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବିକିର ଶବ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ପୋଲିସ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସେ ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକାର 2 ମାସରେ 28 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସହରର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ ଥିଲା। ପୁଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନେ ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭେଟିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ରୋହନ, ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚୀର ଆତଙ୍କ ଅଛି। ସେ ଏମିତି ପୁଅଙ୍କୁ ଫସେଇ ମାରିଦିଏ। ତୁ ଜାଣି ଭାଇ। ଭାଇ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତ କେହି ତୋ ଭାଇକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏ ଗୁଜବ କଥାକୁ ମାନେନି। ରୋହନ ସେ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ସାଥିରେ କିଛି ଖାଇଲେ ଆଉ ପୁଣି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ବାହାରିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଲା। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଥିରେ ରହିବା। 2 ଜଣ ହକ୍ କରିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା। କିଏ ତୁ? ଯେମିତି ସେ ପିଶାଚୀ ରୋହନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ରୋହନର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରୋହନ, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ସେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ପିଶାଚୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିନେଲା। ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା କି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ପିଶାଚୀ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିନ ବାହାରିଯିବ, ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ବିନାଶ। ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ସେ ଲିଫ୍ଟ ବାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ଈର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛ। ନା ୟାର, ଏ କାହାଣୀ ସେତିକି ହିଁ ସତ ଯେତିକି କି ମୁଁ। ରାହୁଲ ହୋଟେଲର ରୁମକୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କଲା। ରାହୁଲ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା ସେ ଝିଅର? ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ସହରର ଲୋକେ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଅଛି। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦୋର ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ।
କୁହାଯାଏ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ପୋତା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା କେମିତି ବି ବାହାରି ଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତମକୁ ଗୋଲୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ଯିଏ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ହଁ, ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖାଯାଇନି। ଦେଖାଯିବ କେମିତି? ସେ ତ ମରିଯାଇଛି। ଆସିଥିଲା ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି ମୁଁ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହଉଛ? ନା ଦିଦି, ବାହାଘର ଏବେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଥିରେ ସିମଲା ମନାଲି ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ବାହାରୁଛୁ। ୱାଓ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ବିଚରା ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଫେରିଲାନି। ସେ ପିଶାଚି ଗୋଲୁକୁ ମାରି ହିଁ ଦେଲା। ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ। ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ମତେ କେବଳ ଗୋଲୁର ହିଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ହଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ଏସବୁ, ନିଜ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କର। ହଁ ଚାଲ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସିମରନ୍ ଆଉ ରାହୁଲ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଲିଫ୍ଟରେ ପୁଣି ସେଇ ଝିଅ। ରାହୁଲ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣଟା ସେଇ ଖୁସି ଖବର? ମୋ ମା ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଚାଲ କିଛି ମିଠା ଖାଇବା। ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ନା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାହୁଲର ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ଲିଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାହୁଲ ଆଉ ସିମରନ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ପଶି କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କାହିଁକି ଭେଟୁଛି? ଇଏ ସିଏ ତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ରାହୁଲ, କାମ୍ ଡାଉନ୍। ଏମିତି ବି ତ ହେଇପାରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ। ସିମରନ୍, ଯେତେ ଥର ବି ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, ସବୁଥର ଭେଟିଛି ଆମକୁ। ଇଏ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ତୋ କାହାଣୀର ଝିଅର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା? ଜଣା ନାହିଁ। କେବେଠାରୁ କିଛି ଘଟଣା ତ ଆଗକୁ ଆସିନି। ବୋଧେ କୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଏବେ ବି କୋଉ ଶିକାର ଖୋଜୁଥାଇପାରେ। ଯେମିତି ସେମିତି ସିମରନ୍ ରାହୁଲକୁ ଶାନ୍ତ କଲା। ରାହୁଲ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସିମରନ୍ ତା ମୁହଁରେ ପ୍ରେମରେ ହାତରେ ଆଉଁଶୁଥିଲା। ତମେ ଆରାମ କର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପୋଛି ଦଉଛି। ଆଣ, ମୁଁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଦୟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ସେବାରେ। ମସ୍କା। ମେକଅପ୍ ସଫା କରିଲା ବେଳେ ତୁମ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମନ ହୁଏ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଜିଯିବି। ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ତୁମ କେଶ ପୁରା ରେଶମୀ। କହି କହି ରାହୁଲ ପାନିଆରେ ସିମରନ୍ର ଚୁଟି ସଜାଡୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପାନିଆ ଚୁଟିରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ଜୋର ଲଗେଇବାରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।